So in today digital world, data is considered in a new it is a new oil. And okay, so do you understand new oil? Because Yes. every organization generate massive data amount. Okay, massive data. Okay, that the data is very you know uh, s- through we can if I tell you about how they are generating the data through websites. I think you know that We websites. have different resources Yeah, with them. resources are there. So websites are there. We have mobile applications. Aisa, no, sir? Mm. Mobile applications also there. We have like lot of resources are there, like social media, customer transactions, sensors, and also business Yes. operations also there. Like they are generating so much of data every day. So much of Mm. data generating. That is a raw data, sir. Okay, that is a raw data. Yes. So that raw data, if you are not working on the raw data, that is useless. Yes or no? Yes. So that's why Yes. we are going to use the data. So we are going to do some kind of analysis to that, and we're going to do that analysis, and we're going to do that process and all. So that major role will going to play as a data analytics person only, because we are going to clean the data, okay, Mm. analyze the data, and we will Mm. to find that hidden patterns, okay, how data is performing and all, because we Mm. need to learn your domain knowledge, which kind of domain is this, because when we are working in some kind of corporate companies, so they will going to check each and every domain data. They will going to take, first of all they will going to teach us like what kind of domain is this. Okay, if you have like interested in like a like a hospital type of data, so they will going to provide you that kind of domain. So if you are Okay. interested in e-commerce data, so they will going to provide you that kind of data. Okay, if you are interested Mm. uh if I retail data, we have retail shops are there, many shops like dmarts and all, Ratnadeep, they are also using Yes. data analytics persons, because they are not understanding. They have like lot of products in their mall and whatever it may be, so so they are storing all the products, right? But they Mm. don't know which product is highly sold, which product is not sold by that organization. So they will going to Organization. yeah. So because if that product is uh like then on sir, I think you know the Telugu, right? I'm going to Yes. explain in Telugu. Involves. ఓకే, Okay. ప్రోడక్ట్ అక్కడే ఉంది అనుకోండి, ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయిందంటే Mm. లాస్ వచ్చేస్తుంది, అవునా కదా? అవును. అవును. ఎక్స్పైరీ డేట్ కాకుండా చూస్తారనమాట, 1 మంత్ చూస్తారు. చూసిన తర్వాత ఆ Mm. ప్రొడక్ట్స్, పాత ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ముంగడ పెట్టేస్తారు మనకు, అవును. అవునా? కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, Mm. వెనక పెడతారు. అంటే అవును. ఎక్స్పైరీకి ముందు మనకు వెళ్ళిపోవాలి. అందుకని ఏం చేస్తారంటే, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తారంటే, కొత్త ప్రొడక్ట్స్ చూడండి. ఎప్పుడన్నా మీరు మాల్‌కి వెళ్తారు కదా చూడండి. బికాజ్ అవును. ఐయామ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద అనలిటిక్స్ ట్యాంక్. సో ఇన్ ద Mm. బ్లూ పాల్, సో ఐ వెంట్ దేర్. సో we have got up one project so we went there to like DMart only. So there what Mm. they're doing, so they have already started their organization 2 months back, and they don't know how to do the analysis and all. So we Yes. went Okay. there with the team, like 5 members of team. So I've seen so many things there. So if that Mm. product, those who are like we are consuming products are there, like we are eating Mm. products. So what they Mm. do, if that product having like a 1 month already, that product already in the store, so they will going to, Mm. that product is going to be come forward. Everybody, pick up that product only, Can right? take it. Okay, Yes. we're going to product that Okay. we're going to break up with only. So we will not Mm. going to మనం లోపటెళ్ళి ప్రొడక్ట్ తీసుకోమన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అవును. అప్డేట్ చేస్తారు కదా డైలీ. ఏం చేస్తారు, 2 Mm. టైమ్స్ అప్డేట్ అయితదన్నమాట ప్రొడక్ట్ అక్కడ. ఇప్పుడు అవును. మార్నింగ్ అయితుంది. ఓకే, ఈవినింగ్ కూడా అయితదన్నమాట అది ప్రొడక్ట్. Mm. ఒక్కసారి డైలీ అంటే మనకు డేలో ఒకసారి అయిపోతది. నైట్‌లో ఒకసారి అయితదన్నమాట. నైట్‌లో Mm. క్లోజ్ అయితది కదా! నైట్ షిఫ్ట్ వాళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత మొత్తం క్లీనింగ్ చేసుకొని ప్రొడక్ట్ అన్నీ అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ ప్రొడక్ట్ పెట్టాలో మొత్తం ఒక అన్నీ అన్నీ తీసుకొని అక్కడ సెట్ చేస్తారనమాట. తర్వాత రాసుకుంటారు వాళ్ళు. నా దగ్గర ఎన్ని Mm. ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళా నైట్‌కి వాళ్ళు వస్తారు కదా! ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ సేల్ అయ్యాయి అవును. మొత్తం రాసుకుంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళు రాసుకుంటారు. Mm. వాళ్ళకి తెలవదు కదా ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ సేల్ అయ్యాయో. అది మనం అనాలిసిస్ అవును. చేస్తాం డేటా తీసుకొని. Mm. ఏం చేస్తాము, ఆహా! ఓకే, ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ సేల్ అయ్యాయి. మనం ఎన్ని పెట్టాము. దాన్ని బట్టి వాళ్ళకేందంటే ఒక పర్టిక్యులర్ ఒక కన్ఫర్మేషన్ అయిపోతదనమాట. మనకు ఎంత సేల్ అయింది, మనకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, సో ఎంత మనకు క్యాష్ వచ్చింది. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ ఈజీలీ అనలైజ్. ఐ థాట్ యూ Mm. అండర్‌స్టాండ్. Yes. ఇది డొమైన్ Yes, I అన్నమాట. got. Mm. ఓకే. సో మనకు ఇది రీటైల్‌లో అన్నమాట. అది కామర్స్‌లో కూడా సేమ్ అలానే ఉంటది.
ఈ కామర్స్ లో కూడా మనకు ఎక్కడ సేల్ అవుతుంది, ఎవరు మనకు ఆర్డర్ చేశారు, ఓకే. సో ఎంతమంది మనకు ఆర్డర్ చేస్తున్నారు, అది ఒక రికమెండేషన్ సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ. అండ్ ఆల్సో హాస్పిటల్స్, మనకు హాస్పిటల్లో మనకు చేసిన టెస్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టెస్ట్ ని బట్టి అది సపోజ్ మనకు మలేరియా వచ్చింది అనుకోండి, మలేరియాకి ఒక 3-4 టెస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సలైవా టెస్ట్, మనకు మనకు ఏంటంటే ఇంకా మన బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు, చేస్తాను యూరిన్ టెస్ట్ చేస్తారు. దాన్ని బట్టి ఆ మలేరియా రావడానికి కారణాలు ఏంది, ఆ పర్సంటేజెస్ అనమాట. దీంట్లో నాకు 5%, దీంట్లో 2%, దీంట్లో 1% వచ్చింది అంటే కాలేదన్నమాట. దీంట్లో 50-50 వచ్చింది అనుకోండి, మీకు మలేరియా వచ్చినట్టు వాళ్ళు ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు. కన్ఫామ్ మలేరియా అంటే మనకు కొన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదండి, జ్వరం రావడము, అవునా కదా, వామిటింగ్ రావడము, అలా ఉంటది కదా. అలా మనకు లేదు అనుకోండి, సో మనకు నార్మల్ గా పిల్ ఇచ్చేసి ఇది చేసుకోండి సార్, మీకు అయిపోతుంది, తక్కువ అయిపోతుంది. మీకు కాదా మలేరియా అంటే దాన్ని బట్టి మీకు ఒక ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక 5 days మీరు హాస్పిటల్లో ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ గుడ్ ట్రీట్మెంట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ సిరేంజ్ అండ్ ఆల్, లైక్ మనము గ్లూకోజ్ ఎక్కియడం అని చెప్పేసి అవన్నీ తీసుకోవాలన్నమాట. సో అన్ని ప్రాసెస్ ఎలా మనకు డొమైన్ నాలెడ్జ్ గురించి వస్తుంది, ఓకేనా. ఓకే, అలా అనమాట. సో డేటా ఇస్ మ్యాటర్. డేటా అనలిటిక్స్ లైక్ మాస్టర్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ రా డేటా టు యాక్షనబుల్ ఇన్సైట్స్. వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్, అప్పటి నుంచి నేనే మాట్లాడుతున్నాను. యాక్షనబుల్ ఇన్సైట్స్ ఏంది, రా డేటా నుంచి యాక్షనబుల్ ఇన్సైట్స్ మనము చూసుకోవాలన్నమాట. అది డొమైన్ నాలెడ్జ్ మనకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, ఓకే. సో డొమైన్ నాలెడ్జ్ కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్. Basically, if I talk about data analytics is a systematic process of examining, cleaning, transforming, and modeling the data to discover useful information that supports decision making and strategic planning. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడే డొమైన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. డేటా అనలిటిక్స్ సేమ్ గానే ఉంది కదా, చేశాను. మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాము, క్లీనింగ్ చేస్తున్నాము, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాము, అండ్ మోడలింగ్ ద డేటా టు డిస్కవర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అందులో ఉన్న క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాత యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది, అదేం చేస్తుందంటే మనకు డిసిషన్ మేకింగ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నేను రీటైల్ చార్జ్ చెప్పాను కదా, అక్కడ మనము ఒక ప్రొడక్ట్ సేల్ అయితే లేదనుకోండి, దానికి ఏం చేస్తాము, ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటాము, దానికి ఒక స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ ప్లానింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రొడక్ట్ సేల్ మనకు పెరిగిపోతుంది, అవునా కదా. మనకు ఒకసారి ఒక ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ కాలేదనుకోండి, సడన్ గా దానికి ఆఫర్ పెట్టేసి ఆ ప్రొడక్ట్ సేల్ ఎక్కువైపోతుంది. లైక్ మొబైల్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఐఫోన్ వస్తుంది కదా, ఐఫోన్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందండి, 2 lakhs అని ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో సపోజ్ అనుకోండి. తర్వాత వస్తూ 1,30,000 వచ్చేస్తుంది. వేరే మోడల్స్ రిలీజ్ అవుతుంటే తగ్గిపోతుంది, వేరే మోడల్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ ఈ సేల్ ఎక్కువైపోతుంది, ఈ తక్కువ అవుతుంది, ఈ సేల్ ఎక్కువైపోతుంది అనమాట. ఈ సేల్ ఎక్కువ చేయాలి కదా, ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ప్రాఫిట్ ఎంత కావాలో వచ్చేసింది అనమాట. ఎందుకంటే బ్రాండ్స్, అవునా కదా, వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఎంత పెట్టారో వాళ్ళకి వచ్చేసింది. నార్మల్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది వాళ్ళు అందరు పెడతారు. తర్వాత 1 lakh కూడా వచ్చేస్తుంది కొన్ని రోజులైతే, 1.5 year లో వస్తాయి. అదే మోడల్ ఫోన్ అనమాట. సో అలా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ పెడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ప్రొడక్ట్ బ్రాండ్ ఉందండి, సెల్ అయిపోతుంది, మిగతా ప్రొడక్ట్ కూడా సేమ్ అదే స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో లైక్ దట్. సో మెయిన్లీ డేటా అనలిటిక్స్ మనకు 4 ways లో ఉంటుంది అనమాట. 4 types ఉంటాయి మనకు. 4 types అని కాదు, 4 విధాలుగా మనం వర్క్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఒకటేమో డిస్క్రిప్టివ్, ఒకటేమో డయాగ్నోసిస్, ఒకటేమో ప్రిడిక్టివ్, ఒకటేమో ప్రిస్క్రిప్టివ్ అనమాట. సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్, వాట్ హ్యాపెన్, ఓకే, వై డిడ్ హ్యాపెన్, ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఓకే, మనకు ఏం కాబోతుంది, వాట్ షుడ్ బి డూ. అయితే ఇది ఏంటంటే సపోజ్ మనము ఒక డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళామండి, ఓకే, మనం డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, డాక్టర్ దగ్గర మనం వెళ్ళి కూర్చోగానే మనం ఏం చేస్తాము, సార్ ఐఎమ్ నాట్ ఈటింగ్ ప్రాపర్లీ బికాస్ మై థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, okay, and also I think like I have a fever and all, and because of అంటే మనం అక్కడ చెప్తాం, అక్కడ వెళ్ళి, అవునా కదా, ఓకే, మన ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తాము. డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, మనకు డయాగ్నోసిస్ చేస్తాడు. వై డిడ్ హ్యాపెన్ కూడా ఆయన అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, మనం పల్స్ చూసుకొని అన్ని చూస్తాడు అనమాట. వై డిడ్ హ్యాపెన్, ఎందుకైంది, ఇక్కడ మీరు బయటికి వెళ్ళారా అంటాడు. అవును సార్, ఇట్లా నేను 3 days నుంచి బయట ఉన్నాను అలా. ఓకే, సో ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ అ వైరల్ ఫీవర్ అని చెప్పేసి అంటాడు. ఫస్ట్ అయితే డయాగ్నోసిస్ చేస్తాడు, వైరల్ ఫీవర్ అని చెప్పేసి ఆయన ప్రిడిక్ట్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, వైరల్ ఫీవర్ అని చెప్పేసి ప్రిడిక్ట్ చేస్తాడు. తర్వాత వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మనకు ఏమైంది అన్ని చూస్తాడు అనమాట. ఓకే, 3 days అయింది, మీరు ఇది తినడం వల్ల అది తినడం వల్ల మీకు అయింది. ఆయన తర్వాత ప్రిడిక్షన్ ఏం చేస్తారంటే, ఇది వైరల్ ఫీవర్ అండి, మీకు 3 days లో 4 days లో తగ్గిపోతుంది, 2 days తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రండి, నేను మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తాను, మళ్ళీ టాబ్లెట్లు చేంజ్ చేస్తాను అంటాను, అవునా కదా. 3-4 days మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు ఆయన, ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు అనమాట. వాట్ షుడ్ వి డూ, సో యూ హ్యావ్ టు బి డిహైడ్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ మోర్ రెస్ట్ తీసుకోండి, ఎక్కువ రెస్ట్ ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోండి, అవునా కదా, అదే చెప్తాడు కదా డాక్టర్, అదే చెప్తాడు.
రెస్ట్ తీసుకోండి, అండ్ మీరు హైడ్రేట్ అవ్వండి, ఎక్కువ వాటర్ తాగండి, టైంకి తినండి, టైంకి టాబ్లెట్లు వేసుకోండి అంటాడు. ఇదే టైప్ మనం ఏం చేస్తామంటే, మన దగ్గర ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మన దగ్గర క్లయింట్ వస్తాడనమాట. సో మన దగ్గర క్లయింట్ ఎలా వస్తాడంటే, సేమ్ ఇలానే ఆయన ప్రాబ్లమ్ తీసుకొని వస్తాడు మనకు. ఓకే. ఆయన ఏమన్నాడంటే, నాకు సార్ 2025లో నాకు లాస్ వచ్చింది సార్. 60 లాక్ రూపీస్ లాస్ వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది? ఎందుకంటే నాకు 24లో ఏమైందంటే, నాకు 2 క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది సార్. కానీ నాకు ఇప్పుడు 60 లాక్స్ లాస్ వచ్చింది. అంటే ఆయనకి వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 140 లాక్స్ ఉంది. 140 లాక్స్ అంటే 3 క్రోర్ 40 లాక్స్ వచ్చినాయన్నమాట. ఆయనకు లాస్ట్ ఇయర్ 2 క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఇప్పుడు తక్కువ వచ్చిందంటే ఆయన లాసే అంటాడు కదా ఇది. లాస్ అంటాడన్నమాట. ఆయన లాస్ వచ్చింది సార్ అంటాడు. సో ఆయనకేం కావాలి? మనం ఏం చేస్తాడంటే, మన దగ్గర 2026లో నాకేందంటే ప్రిడిక్టివ్. ఆయన వచ్చి మనకేం చేస్తున్నాడంటే డిస్క్రిప్టివ్ ఇస్తున్నాడు. ఇలా లాస్ వచ్చింది సార్. నేను కొత్త ప్రొడక్ట్స్, కొత్త ఎంప్లాయీస్‌ని నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందని చెప్పేసి కొంత ఎంప్లాయీని, కొత్త మెషిన్స్‌ని కూడా నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను అంటాడు. మనం చేస్తామంటే డేటా తీసుకుంటాము. క్లీనింగ్ చేస్తాము. వై ఇట్ హ్యాపెండ్? సో మనము చెప్తామన్నమాట. ఎందుకయింది? సార్ ఇది ఎలా అయింది? ఎలా అయింది? కొన్ని కస్టమర్స్‌కి ఆ ప్రొడక్ట్ కనిపించలేదు సార్ అని చెప్పేసి అంటారనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ డేటా తీసుకొని మనము ప్రిడిక్షన్ చేస్తామన్నమాట. వై డిడ్ హ్యాపెన్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మనకు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వాల్యూని చూసుకుంటాం అనమాట. ఆ డేటాని చూసుకొని మనం ఒకటి ప్రిడిక్షన్ చేస్తాము. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఇలా అయింది కదా! ఇలా. అయితే కస్టమర్ రివ్యూస్ కూడా మనం చూస్తాం అక్కడ. కస్టమర్ రివ్యూస్ చూసిన తర్వాత కస్టమర్ రివ్యూస్ ఏమంటారంటే, ఆ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ బాలేదు, అండ్ మోడల్ బాలేదు, డిజైన్ బాలేదు. అర్థమైందా? ఈ దాని మీద వర్క్ చేయాలి. దాని మీద మీరు వర్క్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రిస్క్రిప్టివ్. వాట్ షుడ్ వి డూ? వి నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్. దెన్ వి ఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ దిస్. ఇఫ్ యూ హావ్ వర్క్ ఆన్ దిస్. అర్థమైందా? మీరు దీని మీద వర్క్ చేశారంటే మేము చేసిన ప్రిడిక్షన్. ఏం ప్రిడిక్షన్ చేసాం మనము? మీకు ఈ లాస్ కవర్ అవ్వాలి. మీకు 2 క్రోర్స్ బిజినెస్ కవర్ అవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో మీకు ఆ 60 లాక్స్ కూడా మీకు కవర్ అవ్వాలి. అంటే 2.6 లాక్స్ క్రోర్స్ కావాలి మీకు. అవునా కదా? 2.6 కావాలి మీకు, కవర్ అవ్వాలి. అట్‌లీస్ట్ ఇక్కడ దాకా అయితారు. లేదు అన్న 2 క్రోర్స్ 2.2 క్రోర్స్ అన్న మీకు వచ్చేస్తాయన్నమాట. మినిమమ్ ఇలా కవర్ చేయొచ్చన్నమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హాఫ్ ఇయర్ ఉంది కదా! అవునా కదా? హాఫ్ ఇయర్ ఉంది మనకి. మనం కవర్ చేయొచ్చు సార్. నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు ఇదే ప్రాసెస్‌ని కంటిన్యూ చేయండి. క్వాలిటీ అంటే ఏంది? మెషిన్ ప్రాబ్లమ్ కావచ్చు, మన ఎంప్లాయీస్ సరిగ్గా వర్క్ చేయలేదు అని కావచ్చు, అండ్ మన ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ వల్ల కావచ్చు, అండ్ లైక్ మార్కెటింగ్ కరెక్ట్‌గా లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు, అండ్ మన ప్యాకేజింగ్ ఉంటది కదా! ప్యాకేజింగ్ వల్ల కూడా కావచ్చు. ప్యాకేజింగ్ కూడా మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా! ప్యాకేజింగ్ బాగా ఇచ్చామనుకోండి, మనకు ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తామంటే, మీరు చూసుకోండి సార్. మషిన్ కూడా కరెక్ట్‌గా లేదనుకోండి, మనము మషిన్ అది చేంజ్ చేయండి, లేదా ఆ మషిన్‌కి రిపేర్ చేపియండి. సార్ అది కొత్త మషిన్ అంటే చూడండి, దాంట్లో ఏదో ఒక డ్రాబ్యాక్ కావచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో యూ ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. యెస్ ఆర్ నో? బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో. సో వి నీడ్ టు చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే, వాట్ షుడ్ వి డూ? సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద అనాలిసిస్. వాళ్ళకి చెప్తామన్నమాట. మీరు అక్కడ ఎళ్లి మీ ఆర్గనైజేషన్‌కి చెప్పండి, ఇలా వర్క్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఐ థాట్ యూ అండర్‌స్టాండ్. యెస్, ఐ గాట్. డిస్క్రిప్టివ్, డయాగ్నోసిస్, ప్రిడిక్టివ్ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ అన్నమాట. ఇది మొత్తం డేటా అనాలిటిక్స్ అనేది రియల్ టైమ్ నుంచి వచ్చిందండి. మనం ఇప్పుడు డేటా అనాలిటిక్స్ మీరు నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు. మీరు కూడా చెప్పారు నాకు, సార్ ఇలా నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను కూడా డయాగ్నోసిస్ చేశాను. మీకు ఏమేమి వస్తాయి? అవునా కదా సార్? తర్వాత మనం ప్రిడిక్షన్ చేసామన్నమాట. 3 మంత్స్‌లో కవర్ చేయొచ్చు. మళ్ళా మనము చేసే ప్రాసెస్ ఏముంది? డైలీ మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఏ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలో కాన్సెప్ట్ చేస్తే మనము ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు. కదా! అలా అన్నమాట. So this is the process we have. I thought you understand. And next process. So understand the data. So what kind of data we have in the market right now? So we have different data types and resources we have types కూడా. మనకు ఒకటేమో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటది. స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని మనము లేబుల్ డేటా కూడా అంటాం. కొంతమంది అంటే లేబుల్ డేటా కన్‌ఫ్యూజ్ చేస్తారన్నమాట. ఇది అన్‌లేబుల్ డేటా. స్ట్రక్చర్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఇది లేబుల్ అండ్ అన్‌లేబుల్ డేటా అన్నమాట. ఓకే. అన్‌లేబుల్ డేటా. సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఎలా ఉంటది? ఆర్గనైజ్డ్ డేటా బేస్ అండ్ స్ప్రెడ్‌షీట్. ఇట్ ఈస్ అ క్లియర్ రో అండ్ కాలమ్ ఫార్మ్. అంటే మనకు ఎక్సెల్ షీట్ ఉంటది కదండీ! కాలమ్స్ ఉంటాయి, మనకు రోస్ ఉంటాయి కదా! అలా డేటా ఉంటది ఎక్సెల్ షీట్‌లో. అండ్ డేటాబేసెస్ చార్ట్‌లో ఒక స్కీమా బేస్‌లో ఉందనుకోండి డేటా. ఆ డేటాని మనం ఈజీగా అనలైజ్ చేయొచ్చన్నమాట. అది ఒక స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అన్నమాట. ఓకే. అంటే క్లీన్‌గా ఉంది డేటా. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్సెల్. స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మ్‌లో ఉంటది. ఓకే. యూ అండర్‌స్టాండ్? ద స్ట్రక్చర్ అనేది మనము ఏది చేంజ్ చేయలేమన్నమాట. ఆ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్‌ని మనము చేంజ్ చేయలేము. ఆ ఫార్మ్‌లో ఉంటది. అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఎలా ఉంటదంటే, మనకు టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్, ఇమేజెస్, వీడియోస్, లాగ్స్ వితౌట్ ఎనీ
ప్రీడిఫైన్డ్ ఫార్మాట్. ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ అబౌట్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, మీ ఫోన్‌లో కూడా అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంది. మీ ల్యాప్‌టాప్‌లో కూడా అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనమాట. మన ఫోన్‌లో ఒక ఇమేజ్ ఉందనుకోండి, అన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా! ఒక ఇమేజ్ 4 అవును. ఎంబీ ఉంటది, ఒకటి 10 ఎంబీ ఉంటది, ఒకటి 20 ఎంబీ ఉంటది. ఏ దానికి ఫార్మేషన్ ఉండదు. అదే మన టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఉన్నాయనుకోండి, మనకి ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి కదా! అవి కూడా ఒక ఫార్మ్‌లో ఉండదు. వీడియోస్ కూడా ఒక ఫార్మ్‌లో ఉండవు. అవునా కదా! వ్లాగ్స్ ఏమైనా అవును. చేస్తున్నామనుకోండి, అది కూడా ఒక ఫార్మ్‌లో ఉండదు. మనమేమో ఒకటి వర్టికల్ ఫార్మ్‌లో తీసుకుంటాం, ఒకటేమో హారిజాంటల్ ఫార్మ్‌లో తీసుకుంటాం వీడియోస్. ఫోటోస్ కూడా అలానే ఉంటాయి కదండీ! అవునా కదా! అవును. డైమెన్షన్ చేంజ్ ఉంటాయి మనకు. అవి అన్నీ అవును. ఏందంటే అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో ఉంటది. దాని మీద మనం వర్క్ చేయాలి అంటే అడ్వాన్స్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ మనం యూజ్ చేయాలి. లైక్ డీప్ లెర్నింగ్ అని చెప్పేసి ప్రాసెస్ ఉంటది డేటా సైన్స్‌లో. ఓకే. ఎన్ఎల్‌పి అని చెప్పేసి నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటది. అవి అక్కడ యూజ్ చేస్తామనమాట. కానీ మనం ఇప్పుడు డేటా అనలిటిక్స్ నేర్చుకుంటున్నామంటే జస్ట్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మీదనే వర్క్ చేస్తాము. యూ అండర్‌స్టాండ్ సార్? ఎందుకంటే డేటా ఓకే. అనలిటిక్స్ కదండీ! మనం ఎక్సెల్ యూజ్ అవును. చేస్తాము. పవర్ బిఐ యూజ్ చేస్తున్నాము. అవునా కదా! సీక్వెల్ కూడా మనకు అవును. స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్‌లోనే ఉంటదండి. అవునా కదా! సీక్వెల్ అవును. అంటేనే స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్. నో సీక్వెల్ అంటే మనం అన్‌స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్ అన్నమాట అది. అది అవును. డిఫరెంట్ ఓకే. ఉంటది. అది టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్‌లో అలా వచ్చేస్తదన్నమాట. లైక్ జేసన్ ఫైల్స్ అంటాం కదా! అది. సో లైక్ దట్. సో వి హావ్ దిస్ వన్ అండ్ ఆల్సో కామన్ రిసోర్సెస్ వాట్ వి హావ్ లైక్ సీఎంఆర్ సిస్టమ్, ఎల్ఓటీ సర్వర్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫార్మ్స్, ఈ-కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్. ఆల్రెడీ వి హావ్ దట్ రిసోర్సెస్ నేను చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందే. హెల్త్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. యెస్ ఆర్ నో? యెస్. ఓకే. అలా అన్నమాట. సో, ఇప్పుడు మనకు డేటా గురించి ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి. డేటా క్వాలిటీ ఈస్ పారామౌంట్. ద గార్బేజ్ ఇన్, గార్బేజ్ ఔట్ ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ ద ఇన్‌సైట్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ గుడ్ యాస్ యువర్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా. ఇప్పుడు ఏంది ఇది గార్బేజ్ ఇన్, గార్బేజ్ ఔట్ అంటే, సార్ నేను స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని కలిపి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండి. స్ట్రక్చర్డ్ డేటాది స్ట్రక్చర్డ్ డేటానే, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటానే. ఎందుకంటే మీరు ఎక్సెల్‌లో ఇమేజెస్‌ని మీరు ప్లేస్ చేయలేరు. ఇన్ కేస్ మీరు ప్లేస్ చేసినా ఆ డేటా సరిగ్గా ఉండదు. అక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము ఒకటి హెచ్‌టిటిపి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసేమో కదా! మనం దీంట్లో కన్వర్ట్ అవును. చేస్తాం. అవునా కదా! ఒక లింక్‌లో కన్వర్ట్ చేసి మనం పెట్టేసామనమాట. ఎప్పుడైనా మనము యూట్యూబ్ అని కాదు. ఓకే. ఈ ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ నుంచి ఏదైనా ఏమైనా డౌన్‌లోడ్ చేస్తే మనకు హెచ్‌టిటిపి అని చెప్పేసి ఈఏక్యూపీఆర్ఎస్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ ఎల్‌పి అవును. అలా వస్తది. అవునా కదా సార్? ఇమేజెస్ అవును. అలానే ఉంటాయి. మనం ఏం చేస్తాం దానికి రీనేమ్ చేసుకుంటామనమాట. అవునా కదా! సో, అలా మనము గార్బేజ్ ఇన్, గార్బేజ్ ఔట్ ఉంటదనమాట. మనం స్ట్రక్చర్ మీద చేస్తే స్ట్రక్చర్ చేయండి. అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా తీసుకొని చేయండి. ఓకే. యూ అండర్‌స్టాండ్? యెస్. ఐ గాట్. ఓకే. సో, ఇంకొకటేంటంటే మనకు టూల్స్ కావాలనమాట. మనకు ఎక్సెల్ గురించి కావాలి, గూగుల్ షీట్. మనకు గూగుల్ షీట్ అంటే ఏంది? ఎక్సెలే కదండీ! అవునా కదా! అవును. మనకు గూగుల్ షీట్ మనం యూజ్ చేస్తాము. దాంట్లో మనము షార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫిల్టరింగ్, పివట్ టేబుల్స్ ఎలా చేయాలి, వ్యూ లుకప్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, బేసిక్ ఫార్ములాస్ మనం రన్ చేస్తే ఒక బేసిక్ టూల్ అనమాట ఎక్సెల్. అండ్ మనము సీక్వెల్ కూడా నేర్చుకుంటాము. లైక్ మనము సెలెక్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, డేటాబేసెస్ అంటే ఏంది, జాయిన్స్ అంటే ఏంది, వేర్ అంటే ఏంది, గ్రూప్ బై క్లాజెస్ ఎలా యూజ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండ్ ఎక్సెల్. సీక్వెల్ అనమాట. సీక్వెల్ మనం యూజ్ ఓకే. చేసేటప్పుడు నేను టీచ్ చేసేది MySQL అనమాట. సో మైస్క్యూఎల్. ఈజీ ఉంటది. ఈ కోడ్ మనం యూజ్ చేసే కోడ్ అన్ని మనం వేరే దగ్గర కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే మనము ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే. అదేమో ఐఫోన్ లాగా ఉంటాయనుకోండి వేరేవి. లేదంటే సామ్‌సంగ్ లాగా ఉంటాయి. ఓకే. సామ్‌సంగ్‌లో ఒక టాప్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా! అలా ఉంటాయనుకోండి. ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఓకే. ఇది షామీ అనుకోండి. కానీ ఈజీ వేలో మనం నేర్చుకోవచ్చనమాట ఇది MySQL. ఫ్రీ ఆఫ్ సోర్స్ కదా! అందుకనే. అండ్ మనకు డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ ఉంటాయన్నమాట. చార్ట్స్ అయితే మనం ఇక్కడ మాక్సిమం మనము టాబ్లూ లేదా పవర్ బిఐ మాక్సిమం మనము పవర్ బిఐ యూజ్ చేద్దాము. ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ సోర్స్. టాబ్లూ ఏందంటే మనకు మనం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు? స్టూడెంట్స్‌కైతే ఈజీ ఫ్రీ ఉంటదన్నమాట. మన ఐడీ ఓకే. పెట్టాలంటే ఫ్రీ అయిపోతది. పవర్ బిఐ ఏందంటే ఫ్రీ ఆఫ్ సోర్స్. లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ యూజింగ్ పవర్ బిఐ ఆల్సో రైట్? సో దట్స్ వై వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద పవర్ బిఐ. ఇది బేసిక్ అన్నమాట. మనకు ఎక్సెల్ అన్నది అండ్ సీక్వెల్ అండ్ పవర్ పవర్ బిఐ బిఐ. ఇవన్నీ బేసిక్స్ మనకు కావాలి ఎలానా. ఓకే. సో, ఓకే. ఇవి డేటా విజువలైజేషన్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటేంటంటే మనకు అడ్వాన్స్ లెవెల్ టెక్నిక్ అంటే ఇక్కడ అడ్వాన్స్ లెవెల్ టెక్నిక్ అనమాట. మనం డేటా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనము పైథాన్ నేర్చుకుంటామండి. కోర్ పైథాన్ అనమాట. నాట్ కోర్ పైథాన్. మనకు ఇప్పుడు టెస్టింగ్‌లో కూడా మనం కోర్ జావానే నేర్చుకుంటాం. అవునా కదా! అవును. కోర్ జావా ఇక్కడ నుంచి. మనము కోర్ పైథాన్ అనుకోండి ఇక్కడ కూడా. కోర్ పైథానే నేర్చుకుంటాము బేసిక్ నాలెడ్జ్. అండ్ దానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ ఉంటాయి కొన్ని. ఆ లైబ్రరీస్ నేర్చుకుంటాము. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మనము డేటా క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలి? దానికోసము మనము అడ్వాన్స్ లెవెల్‌లో ఏందంటే స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేస్తామనమాట. స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనము ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఎక్సెల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తామనుకోండి. కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయన్నమాట. సమ్
యావరేజ్ చేయాలన్నా, సమ్ చేయాలన్నా, అండ్ లైక్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ చేయాలన్నా, అది కూడా స్టాటిస్టిక్స్ అండి. అవునా కదా? అవును. ఓకే. అవి అన్నీ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అడ్వాన్స్ లెవెల్‌లో స్టాటిస్టిక్ గురించి కొంచెం నేర్చుకుంటాం మనము. బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ స్టాటిస్టిక్స్ నేర్చుకుంటాము. అండ్ ఆల్సో తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే డేటా క్లీనింగ్ చేస్తాము. ఓకే. కోడింగ్ యూజ్ చేసి మనం డేటా క్లీనింగ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ గురించి ఒక 2, 3 అల్గోరిథం మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట. ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. అర్థమైందా? ఇది అడ్వాన్స్ అర్థం. లెవెల్ ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏందంటే మనము ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చనమాట. ప్రిడిక్ట్ ఇది సెపరేట్ ప్రాసెస్, అది సెపరేట్ ప్రాసెస్ కదా. అది ఇప్పుడు అది యూజ్ ఇది చేసినప్పుడు ఇది ఎందుకు సెపరేట్ ప్రాసెస్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ డేటా తీసుకొని జస్ట్ అనలైజ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ డేటా మనము ఒక వేర్‌హౌస్ నుంచి, ఒక డేటాబేస్ నుంచి మనము రిట్రీవ్ చేస్తున్నాము. అర్థమైందా అండి? ఈ రిట్రీవ్ చేసిన అర్థం. డేటా మనం ఎక్సెల్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు. మనం పవర్ బిఐలో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. ఐ థాట్ యూ అండర్‌స్టాండ్. యెస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఎస్. ఇక్కడ నుంచి రిట్రీవ్ చేసాం కదండీ. సేవ్ చేసేసాము. ఎక్సెల్‌లో యూజ్ చేయండి చేయొచ్చు. పవర్ బిఐలో యూజ్ చేయండి మీ ఇష్టము. లేదంటే మనము సపోజ్ చెప్పాలంటే ఎక్సెల్‌లో యూజ్ చేయాలంటే డేటా మనము రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి మొత్తము. అదే మనకు సీక్వెల్‌లో డేటా మనం ఆల్రెడీ అనలైజ్ చేసాము. అది పవర్ బిఐలో యూజ్ చేస్తే మనము డైరెక్ట్‌గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఐ థింక్ యూ నో దట్ రైట్? వి హావ్ లైక్ 100+ యాక్సెసెస్ ఆర్ దేర్. ఎక్సెల్ చేయొచ్చు, సిఎస్వి డేటా చేయొచ్చు, ఏదైనా ఫోల్డర్ అప్‌లోడ్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. అవునా కదా? సీక్వెల్ సర్వీస్ కూడా మనం అక్కడ సీక్వెల్ సర్వర్ తీసుకొని అప్‌లోడ్ చేయొచ్చు. అవునా కదా? అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే ఎక్సెల్‌కి డేటా తీసుకొని ఎస్‌క్యూఎల్ ద్వారా ఎక్సెల్‌కి డేటా తీసుకొని ఎక్స్‌ప్రెస్ పవర్ చేయాలన్నమాట. పవర్ బిఐ ద్వారా మనం విజువలైజేషన్స్ అలా చేస్తున్నాం. చేయొచ్చన్నమాట. చార్ట్స్ సో ఇవి అలాంటివి ఏందంటే చేస్తాం. ఇప్పుడు మాక్సిమం ఏందంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్ డేటా అనాలిటిక్సే అడుగుతున్నారనమాట. ఎందుకంటే అందరూ పైథాన్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే అందరికి ఉంటదండి. ఎక్సెల్ మాక్సిమం 100 మెంబర్స్‌లో 80 మెంబర్స్‌కి తెలుసు. ఎక్సెల్ స్పెల్లింగ్ కూడా తెలుసు అందరికి. సీక్వెల్, పవర్ బిఐ అంటే కొంచెం మందికి తెలవదనమాట. వాళ్ళు 60% ఉన్నారు. వాళ్ళు డేటా అనాలిటిక్స్ నేర్చుకుంటారు లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో వర్క్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటదనమాట కాన్సెప్ట్ గురించి. ఎందుకు ఇవన్నీ. ఈ కాన్సెప్ట్ డేటా అనాలిటిక్స్‌కి కామన్. కానీ ఈ డేటా అనాలిటిక్స్ నేను చెప్పాలా? ఒక మాట చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు 100 మెంబర్స్ ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారనుకోండి. 100 మెంబర్స్‌లో 100 మందికి ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికీ తెలుసనమాట. కానీ ఈ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా! అందులో 80 మెంబర్స్‌కి తెలవదు. అర్థమైందా? 20 మెంబర్స్‌కి తెలుసనుకోండి. ఆ 20 మెంబర్స్‌కి నేను చెప్తున్నాను కదా! 1000% జాబ్ ఆపర్చునిటీ పక్కా వచ్చేస్తదనమాట. సో, దట్స్ వై మనం ఒక యూనిక్ ఉండాలని చెప్పేసి నేనేందంటే ఎవరికైనా ఇప్పుడు మా మ్యామ్ కూడా నాకొస్తది కదా! మా ఆర్గనైజేషన్‌లో ఈ మ్యామ్ కూడా చెప్తది. మీరు ఇవే చెప్పండి కాదు. అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉంటే చెప్పండి. వాళ్ళు ఓకే అంటే నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవాలి. ఇది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదండి. నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ అనమాట. అక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి ప్రాసెస్ పెట్టారు. మనము నేర్చుకోవాలి. అండర్‌స్టాండ్ చేసుకోవాలా? టైం పడతదేమో. ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి 10థ్ వరకు చదివాము. ఫస్ట్ చదవంగానే సెకండ్ క్లాస్‌లో ఏముంటదో మనకేమైనా తెలుసా అండి? ఒక 5, 3 మంత్స్, 4 మంత్స్ అయిపోతది. అవునా కదా? మనం సెకండ్ క్లాస్‌లో చదువుకున్నాము. అర్థమైపోతదనమాట. మనకు నవంబర్, డిసెంబర్ వచ్చే వరకు ఆల్రెడీ ఇలా ఉందా అని చెప్పేసి అర్థమైపోతది. మళ్ళా మనం చదివి పాస్ అయిపోతాము. థర్డ్ క్లాస్ కూడా మనకు తెలవదు. 10థ్‌లో ఏముంటదో తెలవదు. 12థ్‌లో ఏముంటదో తెలవదు. డిగ్రీలో ఏముంటదో తెలవదు కాన్సెప్ట్స్. అవునా కదా? ఇది అందులో కాన్సెప్ట్స్ జస్ట్ మనం మార్క్స్ కోసం. ఇక్కడ మనీ వస్తుంది కదా! నేర్చుకోవచ్చు కదా! అవునా కదా? లాజిక్ అర్థమైంది కదా సార్? అవునా కదా? బికాజ్ వై వి ఆర్ వర్కింగ్ సార్? మనీ కోసము. వై వి ఆర్ స్టడీయింగ్? వర్కింగ్ కోసం. ట్రైనింగ్ వర్కింగ్ కోసం. పైసల కోసమే వర్క్ చేస్తున్నామంటే మనం చదువుకుంటే మనకు పైసలొస్తాయి అని చెప్పేసి వర్క్ చేయండి వచ్చేస్తుంది. కొంతమంది 3 మంత్స్‌లో నేర్చుకుంటారు. కొంతమంది 6 మంత్స్‌లో, కొంతమంది 1 ఇయర్‌లో. ప్రాబ్లమ్ లేదు. 1 ఇయర్ తర్వాత నేర్చుకున్నా కూడా 5 ఇయర్స్ తర్వాత మీకు ఆలోచిస్తారు. ఓకే. నేను మంచి పని చేసినప్పుడు నేర్చుకుందా అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటారు. రైట్ నౌ యూ హావ్ టేకెన్ ఎ గుడ్ స్టెప్ టు చేంజ్ యువర్ కరియర్. ఒక 5 ఇయర్స్ తర్వాత అందరూ జాబ్ కోసం ఇట్లా హడల్ చేస్తున్నారు. కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయింది. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. మీకు ఎలా అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎలా అంటే మీకు కొన్ని ఆహ్, ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలి? అవి మనము ఉంటది కదా సార్! ప్రాసెస్ తెలుసు కదా మీకు. అది మోడల్స్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ చేసేవి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అని చెప్పేసి ఏవో ఉంటాయి కదా! ఏం చెప్తారు అవి? అవును. అవి ప్రాసెస్ అయితే మీకు తెలుసు. అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలో కూడా మీకు తెలుసు. ఏందంటే మీకు 50% వర్క్ అయిపోయింది. జస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ చేయాలన్నమాట. కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవరికైతే ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకే హైర్ చేస్తున్నారు. జూనియర్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఫ్రెషర్స్‌కి తక్కువ అన్నమాట. అది కూడా వాళ్ళకి చేపించినా కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్సెల్ వర్క్స్, డేటా క్లీనింగ్ వర్క్స్ చేపిస్తున్నారన్నమాట. మీరు ఈజీగా స్క్రాప్ చేయొచ్చు అందుకనే. సో, మనము నార్మల్‌గా డేటా తీసుకున్నామనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు దీని గురించి చెప్తున్నాను. ఓకే. సపోజ్ మనము డేటా క్లీనింగ్ చేసామన్నాం కదా!
అక్కడ డేటా చేయాలంటే డేటా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము, తర్వాత క్లీనింగ్ చేస్తాము, పైథాన్లో అంటున్నాను, తర్వాత అనలైజ్ చేస్తాము ట్రెండ్ ఎంత అయింది, తర్వాత మనము ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ మోడల్ బిల్డ్ చేసి మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం అక్కడ. సో మీరు ఎలా చేయాలి, నెక్స్ట్ క్వార్టర్ సేల్ ఎలా చేయాలి, డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ అనాలిటిక్స్లో ఇది ఎలా చేయాలో ఇలా చేయాలి సార్, ఎక్సెల్లో చేస్తాం కదా. ప్రిడిక్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనము అన్ని ఒక మోడల్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రిడిక్షన్ మనం ఎలా చేయాలి, నెక్స్ట్ క్వార్టర్ సేల్ ఎలా అవుతుంది, మనం ఈజీగా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఇలా. ఓకే, ఐ థాట్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఇలా మనకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇందులో మనకు మెయిన్ గా చెప్పాలంటే మనకు టెక్నికల్ స్కిల్స్ సహా మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కూడా కావాలి. టెక్నికల్ స్కిల్స్ అంటే చెప్పాను కదా, SQL, మషిన్ లెర్నింగ్, డేటా క్లీనింగ్, డేటా వేర్హౌస్, పైథాన్, ఇవన్నీ మనకు టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. నాన్ టెక్నికల్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, యూ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ బికాస్ యూ ఆర్ అ టెస్టర్, రైట్? You are solving a problem only. Okay, you have a good communication and also you have a teamwork. So you can also know about some domain knowledge, sir. So if you get a domain knowledge, we have a lot of videos in YouTube also. I'm going to provide you that. Like, if sir, I don't want to watch a video. I want to read the content and all. So you do one thing, go to the ChatGPT. I want to know about some kind of domain knowledge according to the data analytics concepts. They're going to provide you some kind of list. So according to that list, you type that list in the ChatGPT only. Please brief me about this domain. So he will going to explain all that types and all. Then you have to read that. ఓకే, మీరు రీడ్ చేయండి. ఒక్కొక్క డొమైన్ డైలీ ఒకసారి రీడ్ చేయండి. ఒక డొమైన్ 3-4 టైమ్స్ రీడ్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ లైక్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు నేను చెప్పాలంటే మూవీ ఉందనుకోండి, మూవీ గురించి చెప్తాను చూడండి. మూవీని ఫస్ట్ ఒక స్టోరీ రాస్తారు, అవునా కదా? స్టోరీ రాసే వాళ్ళు ఇలా అవుతుంది. తర్వాత దానికి స్క్రిప్ట్ రాసే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, డైలాగ్స్ అవన్నీ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ అంటారు కదా. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ స్టోరీ నుంచి ఒక హీరోకి ఒక స్క్రిప్ట్, అవునా కదా, ఒక హీరోయిన్ కి ఒక స్క్రిప్ట్, వాళ్ళ ఫాదర్ కి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి, వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ కి, ఇంకా వాళ్ళ విలన్ కి, ప్రతి ఒక్క స్క్రిప్ట్ ఇలా ఇచ్చేస్తారు అనమాట. ఆ స్టోరీ నుంచి వేస్తున్నారు కదా, ఆ డొమైన్ కూడా అలానే అనమాట. అందులో కూడా ఒక స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. అలా ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను డొమైన్ గురించి చెప్పాను అనుకోండి, ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ వచ్చేసింది, ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసింది, మీ అడ్రస్ వచ్చేసింది, మీ ఆధార్ కార్డ్ వచ్చేసింది, అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. మీకు ఇక్కడ అన్ని డీటెయిల్స్ లో మీరు పాన్ కార్డ్ కోసం అప్లై చేశారనుకోండి, అప్రూవల్ అయిందా లేదా అని చెప్పేసి ఉంటుంది, అవునా కదా. ఎక్సెల్ షీట్ లో వచ్చింది కదా ఇప్పుడు. ఐ థాట్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? అలా మనము ఏం చేస్తున్నాము, వాళ్ళు ఒక స్టోరీని ఇలా ఒక డిఫరెంట్ ఫామ్ లో చేసేసిన తర్వాత ఒక స్టోరీని, ఒక మూవీని వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మనం కూడా ఒక స్టోరీ మనం చూడాలన్నమాట. ప్రతి ఒక్క డేటా ఒక స్టోరీ ఉంటుంది, ఆ స్టోరీని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై ఎవ్రీ డేటా ఇస్ గోయింగ్ టు బి టెల్ అవర్ స్టోరీ. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద డొమైన్ నాలెడ్జ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ యూ హ్యావ్ ఆన్ దట్. ఓకే, అలా చేస్తాం అనమాట. ఐ థాట్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో బేసికలీ డేటా అనాలిటిక్స్ చాలా మ్యాటర్ ఉంది అండి ఇవాళ రేపు. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా సాల్వ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ అ 97% ఆఫ్ సక్సెస్ ఇస్ రేట్ ఈస్ దేర్. అండ్ మనకు ప్రొడక్ట్ గురించి చెప్పాను కదా, ప్రొడక్ట్ కూడా మనకు బూస్ట్ చేస్తుంది. ఆ క్వాలిటీ కరెక్ట్గా లేదు అని చెప్పేసి ఇంప్రూవ్మెంట్ టు ద డేటా డ్రివెన్ డిసిషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ. ఆర్గనైజేషన్ సేస్ దట్ డేటా అనలిటిక్స్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ టు ద బిజినెస్. ఓకే, డేటా అనలిటిక్స్ వెరీ బిజినెస్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే డేటా చూసుకొని చేయొచ్చు కదా, అవునా కదా. సో ఇది మనము చేయొచ్చు అనమాట. సో డేటా అనలిటిక్స్ అన్లాక్ హిడెన్ ఇన్సైట్ టు దట్ సాల్వ్ ద కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్, డ్రైవ్ ద ఇన్నోవేషన్ అక్రాస్ ద ఇండస్ట్రీ. మనకు ఇన్సైట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్పాను కదా, మనకు అక్కడ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, అవి ఎక్స్పైర్ కాకుండా మనకు సేల్ చేయాలి, ఆ ప్రొడక్ట్స్ మనకు వస్తున్నాయి అనమాట. సో ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ లివరేజ్ ద డేటా, ఓకే, ఎసెన్షియల్లీ గెయిన్ ద కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజెస్ త్రూ ద ఫాస్టర్ అండ్ స్మార్టర్ డెసిషన్ మేకింగ్. అదే ఇప్పుడు డేటా ఉందనుకోండి, సపోజ్ మన దగ్గర, అదే నేను ఇప్పుడు డేటా చెప్పాను కదా, ఆ డేటా నేను మాన్యువల్ గా చేశాను అనుకోండి, అదే నేను లైక్ డిమార్ట్ లో టైం పడుతుంది కదా, ఎంప్లాయీస్ కూడా కావాలి ఎక్కువ. ఓకే, నేను ఒక్క రో ఉందనుకోండి, ఒక్క రోకి ఒక ఎంప్లాయీ కావాలి, ఆయన మళ్ళీ 5 hours 6 hours వర్క్ చేస్తాడు అనమాట. ఏది ఎక్స్పైర్ అయింది, ఏది ఎక్స్పైర్ కాలేదు అని చెప్పేసి, అవునా కదా. అక్కడ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక లేబుల్స్ పెడతారు అనమాట. ఒక లేబుల్ ఎలా పెడతారంటే, అక్కడ మాల్లో చూసాను నేను, ఒక లేబుల్ ఏం చేస్తారు, వైట్ పెడతారు అనమాట. వైట్ అంటే ఈ మంత్ లో వచ్చింది, గ్రీన్ అంటే ఈ మంత్ లో వచ్చింది, ఎల్లో అంటే ఈ మంత్ వచ్చింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక డిఫరెంట్ కలర్ పెడతారు. మనకు అర్థం కాదు అది. వాళ్ళు పెట్టించిన తర్వాత చూస్తారు అనమాట, ఇది వైట్ కలర్ ఉంది, ఇది జనవరిలో వచ్చింది, మార్చ్ వరకు ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ పెట్టేస్తారు అనమాట వాళ్ళు కదా. 3 months అయిపోయింది కదా అండి ప్రోడక్ట్ వచ్చి.
వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మనకు ఆ ప్రొడక్ట్ మనకు సేల్ చేస్తున్నారంటే దానివల్ల మనకు ఎఫెక్ట్ ఏమీ పడవద్దు. అవునా కదా? మనకు ఎఫెక్ట్ పడితే మనకు ప్రాబ్లమే కదండీ. మనమే కంప్లెయింట్ చేస్తాం కదా! కంప్లెయింట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అవును. లక్షలు లక్షలు పెట్టి పే చేయాల్సొస్తది మనకి. దే నీడ్ టు అవును. పే కదా! అక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ కింద పైన చేశారంటే అయిపోయింది కదా! అవును. అవును కదా! ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఆన్‌లైన్‌లో ఇయాల రేపు కాస్మెటిక్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. చూసారా? వాళ్ళేం అవును. చేస్తారంటే ఆ కాస్మెటిక్. ప్రొడక్ట్స్ యాక్చువల్‌గా మనము ఆన్‌లైన్‌లో ఆ కంపెనీలో ఎళ్ళామనుకోండి. ఆ ప్రొడక్ట్ 300, 400 ప్రొడక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు కొంతమంది హ్మ్. ఏం చేస్తున్నారంటే 70% ఆఫ్, 80% ఆఫ్ అని పే చేస్తున్నారు కదా! ఆ అవును. ప్రొడక్ట్‌కి జస్ట్ 1 మంతే వ్యాలిడిటీ ఉంటదనమాట. 1 మంత్‌లో యూజ్ హ్మ్. చేసుకోవాలి. కానీ ఆ ప్రొడక్ట్స్ మనం యూజ్ చేయాలంటే 3 మంత్స్ పడుతుంది. అవును. కదండీ! 1 మంత్‌లో అయిపోవు కాబట్టి 1 మంత్‌లో మనం వేరే అయిపోవాలంటే ముగ్గురికి యూజ్ చేయాలది. ఆ బాడీ లోషన్ అవును. ఉందనుకోండి, "రా నువ్వు కూడా పెట్టుకో, నువ్వు కూడా రా పెట్టుకో" అని చెప్పాలి. అది అలా యూజ్ చేయాలన్నమాట అది. అంటే హడల్‌గా యూజ్ అవును. చేయాలది. సో, లైక్ థట్. హ్మ్. సో, థిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే. సో, మెయిన్‌లీ ఐ థాట్ యూ అండర్‌స్టాండ్ రైట్? ఇప్పుడు మనము యెస్. అవును. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశామనుకోండి. సో, బికాజ్ లైక్ మనము క్యూరియాసిటీ మనకు ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా! హ్మ్. ఎవ్రీ డేటా టెల్స్ ద స్టోరీ. సో, యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ దట్ స్టోరీ అన్నమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ప్రాక్టీస్ మనం చేయాలి. డేటా సెట్స్ అండ్ టూల్స్. థియరీ కూడా మనకు మ్యాటర్ అన్నమాట. సో, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థియరీ ఐ యామ్ హ్మ్. ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ యూ. సో, ద థియరీ ఆల్సో మ్యాటర్. అండ్ దట్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ బిల్డ్ ద స్కిల్స్ ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ ఇంటూ ద కన్సిస్ట్ అనాలిసిస్ మనం చేయడానికి. మనకు ప్రాక్టికల్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. థియరీ మనకు 40% ఉన్నదే ప్రాక్టికల్ మనం 60% చేయాలి. Because you know what kind of process we have done already. I think you know that because you have tester, right? So what kind of యెస్. process you have done, you have to give the script to that team, right? Yes or no? యెస్. Like a హ్మ్. capstone project type of thing. హ్మ్. Because they will not going to see that. So what you have done in the script, they will going to read and they will going to understand the pattern. They will read and then they will going to understand the pattern. Yes or no? యెస్. ఓకే. సో, లైక్ దట్. అండ్ జస్ట్ జాయిన్ ద కమ్యూనిటీ. సో, మనము ఇప్పుడు డేటా అనాలిసిస్‌లో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా! లింక్డ్ఇన్‌లో, మనము గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేయండి. సో, మనము డేటా అనాలిసిస్‌కి హ్మ్. మనము స్టెప్స్ ఏం నేర్చుకోవాలి? ఏంది నేర్చుకుంటే మనం అప్‌డేట్ అయితాము? కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ మనం వస్తున్నాయా? లింక్డ్ఇన్‌లో చూసుకోండి ఒకసారి. ఒక కమ్యూనిటీ జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ డేటా అనాలిసిస్ కమ్యూనిటీ జాయిన్ అవ్వండి. హ్మ్. ఇక్కడ ఏమైతదంటే మీకు ఈజీగా ఏదైనా మనము బిల్డ్ చేస్తున్నామంటే మనము అర్థమైపోతుందనమాట. అంటే మనకు హ్మ్. ఏదేది అడుగుతుంది, కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా? అప్పుడు నేను చెప్పాను కదా! అడ్వాన్స్ డేటా అనాలిటిక్స్ అడుగుతున్నారంటే అక్కడ నుంచి అవును. నేను బికాస్ ఎవ్రీబడీ ఆస్కింగ్ అబౌట్ డేటా అనాలిటిక్స్ అడ్వాన్స్ ఉంది. బికాస్ హ్మ్. దోస్ హూ అప్లయింగ్ ఫర్ ద జాబ్స్. నేను కూడా అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తానంటే జాబ్ కోసం అప్లై చేస్తాను. అంటే నేను నా హ్మ్. ఈగో టెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా! నేను జాబ్ నాకు అవసరం లేదు. అవును. జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తాను. తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను. సో, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్. ఐ గోయింగ్ టు క్రాక్ దట్ హ్మ్. ఇంటర్వ్యూ. బట్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎ టైమ్ యెస్. సర్. ఐ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ మంత్ అని చెప్పేసి క్లోజ్ చేసేస్తాననమాట. బట్ హ్మ్. నాకు అవసరం లేదు జాబ్. వేరేళ్ళకొచ్చేస్తే బావుంటది కదండీ! నేను చేసుకొని ఏం చేయాలి? అవునవును. అందుకని హ్మ్. నేనేం చేస్తానంటే జస్ట్ నేను నా ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అనమాట. కమ్యూనికేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయిపోతది. అండ్ అవర్ హ్మ్. బిహేవియర్ అండ్ హౌ వి ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ఐ యామ్ టీచింగ్ రైట్ నౌ. ఐ థింక్ దట్ హౌ ఐ యామ్ టీచింగ్ అండ్ ఆల్ అవును. రైట్. సో, లైక్ దట్ యూ కెన్ ఆల్సో సే టు అదర్ improving స్టూడెంట్స్. I'm improving myself to teach the students and they can easily understand the concepts and all. So that's why. హ్మ్. I think you understand this one. So this is over, sir. So I think you understand. Any doubts you have? యెస్. ఐ అండర్‌స్టాండ్. నో. 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 So this is a process we have, and if you have any doubts, you can ask me right now. నో డౌట్స్ ఆన్ దిస్ డెమో. I thought if I'd ask you about one thing. So హ్మ్. how much of if I ask about my reviews, ma'am, చెప్పండి. అదే సార్ గణేష్ సార్ చెప్పండి మ్యామ్. డెమో అయిపోయిందా? అయిపోయింది మ్యామ్. అయిపోయింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యూ కెన్ లీవ్. నేను స్టూడెంట్ తో మాట్లాడాలి. ఓకే. మాట్లాడండి. సార్ అర్స సార్ వి ఆల్ వెయిట్. యెస్. యెస్. ఐ మీరు విల్. వెయిట్ చేయండి. ఓకే. బై సార్. హావ్ ఎ గుడ్ డే సార్. ఓకే. బై. హావ్ ఎ గుడ్ డే. థాంక్ యూ. మ్యామ్ చెప్పండి. హలో చెప్పండి. అది సార్ డెమో ఎలా ఉంది సార్? బాగుంది. మంచిగా ఇచ్చారు. సపోర్ట్ కూడా ఇస్తా అని చెప్పారు. కాకపోతే ఏంటంటే వీక్లీ 2 డేస్ ఇస్తా అని చెప్పారు. ఏంటి సార్? సపోర్ట్. ఎందుకంటే మెయిన్‌లీ సపోర్ట్ కావాలి. ఎస్ సార్. కాకపోతే టైమింగ్సే కుదరట్లేదు. టైమింగ్స్ నాదేమో 9:30 to 6:30 ఆఫీసు. మార్నింగ్ ఒక 1 అవర్, ఈవినింగ్ ఒక సార్ మీ కంఫర్టబుల్ టైమింగ్స్ చెప్పండి సార్. మీకు ఎప్పుడు వీలైతదంటే అప్పుడు మనం ట్యూటర్ తో మాట్లాడదాం. ఓకే. మార్నింగ్ ఒక 1 అవర్ 8-9 కుదురుతదా ఒకసారి అడగరా? ప్లస్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 7 8-9, ఈవినింగ్ 7 టు లేదా ఈవినింగ్ 7-8.
7 to 8 సార్? ఈవినింగ్ 7 to 8. సార్ మార్నింగ్ 8 to 9 అంటే అతను కూడా వర్కింగ్ ప్రొఫెషనలే కదా, సో ఒకసారి ఓకే, మరి అడగాలి. ఈ మార్నింగ్ 7 to 8, ఈవినింగ్ 7 to 7 8. to 8 కోసం ఒకసారి అడగాలి. మీకు నైట్ 7 to 8 అవుతుందా? అవుతుంది, నాకు అవుతుంది. ఓకే, అయితే నేను మాట్లాడతానులేండి. ఈవినింగ్ 7 to 8 పెట్టుకుందాం. డైలీ 2 సెషన్స్ చెప్తా అన్నాడు, ఎందుకంటే